विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही मॅथ्स पार्ट 1 मध्ये सेट संदर्भात शिकत आहात. इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, युनियन ऑफ सेट्स. मग ह्या सेट्सच्या डेफिनेशनचा किंवा या सेट्सची कॉन्सेप्ट वापरून आपण जॉमेट्रीमधील लाईन, सेगमेंट, रे, लाईन डिफाईन करूया. म्हणजेच इथे सेगमेंट ए बी दिलेला आहे. इन टर्म्स ऑफ सेट्स आपण कसे डिफाईन करणार? द युनियन म्हणजे एकत्र करणे. द युनियन सेट ऑफ point A, point B and all the points between A and B. हे सगळे पॉईंट्स A and B च्या बिटवीन असणारे पॉईंट A आणि पॉईंट B is called as seg AB or seg BA. The union of point A, point B and all the points between A and B is called as seg AB or seg BA. The distance between A and B, that is the length of the segment AB, which is also written as only AB. Distance AB is equal to length AB is equal to AB. Now how to define ray AB in terms of sets? Then the union set of all points on this segment AB and all points P such that A dash B dash P. Then this set, union set, is called as ray AB. Now A is called as the origin of the ray AB. आणि आपण origin पासूनच त्या रेचं नेम आपण रीड करतो. Now line AB in terms of sets कसं डिफाईन करणार आपण? The union set of all points on the ray AB and all the points on its opposite ray is called as line AB. Opposite ray म्हणजे सपोज इथे आपण C पॉईंट घेतला तर पुन्हा एकदा डेफिनेशन बघा. द सेट युनियन सेट ऑफ ऑल पॉईंट्स ऑन द रे ए बी अँड ऑल द पॉईंट्स ऑन इट्स अपोजिट रे ए सी इज कॉल्ड एज लाइन ए बी और लाइन बी सी. देन कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स. इफ टू सेगमेंट्स आर ड्रॉन हियर ए बी एंड सी डी having equal length, suppose this segment having 5 centimeter and this also having length 5 centimeter, both the segments having equal lengths, then both the segments are called as congruent segments. Now how we write it? The seg AB is congruent to seg CD. हे congruentचं साइन आहे. नेक्स्ट आहे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स. असे कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स असतील तर त्याच्या प्रॉपर्टीज कोणत्या आहेत? तर फर्स्ट प्रॉपर्टी आहे रिफ्लेक्सिव्हिटी. रिफ्लेक्सिव्हिटी म्हणजे काय? तर रिफ्लेक्सिव्हिटी म्हणजे काय नेमका? तर ईच सेगमेंट इज और ईच फिगर इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ. हियर सेग ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेग ए बी इटसेल्फ. Symmetry. If seg AB is congruent to seg CD, now here seg AB is congruent to seg CD, then seg CD is congruent to seg AB, then seg CD congruent to seg AB. This is property is called as symmetry. Then third is transitivity. Transitivity means if one segment is congruent to the other segment and the second segment is congruent to the third segment, then first segment is congruent to the third segment. That is, if seg AB is congruent to seg CD, seg CD is congruent to seg EF, then seg AB is congruent to seg EF. Seg EF. These are the three properties of congruent segments. Question number 2. Point M is the midpoint of seg AB. If AB is equal to 8, then find length AM. आता इथे सेग ए बीचा एम हा मिडपॉईंट आहे. म्हणजेच ए बीचे दोन इक्वल पार्ट्स करतो आहे. डिस्टन्स ए एम इज इक्वल टू डिस्टन्स बी एम. याचाच अर्थ लेंथ ए एम इज इक्वल टू लेंथ बी एम.
लेंथ AM इज इक्वल टू लेंथ BM विच इज इक्वल टू ही लेंथ जी आहे ती ABच्या हाफ आहे इज इक्वल टू हाफ इंटू लेंथ AB. तर ABची लेंथ दिलेली आहे त्यावरून लेंथ AM आपण फाइंड करतो आहे. लेंथ AM इज इक्वल टू हाफ इंटू लेंथ AB विच इज इक्वल टू हाफ इंटू 8 which is equal to 4. Therefore, length AM is equal to 4 units. Question number 3. If P is the midpoint of say CD and CP is equal to 2.5, then find the length of CD. आता इथे CD मी ड्रॉ करते आहे आणि CDचा P हा मिडपॉईंट आहे म्हणजे CP आणि DP दोन्ही इक्वल्स आहेत त्यांची लेंथ इक्वल आहे आणि CPची जी लेंथ आहे ती CDच्या हाफ आहे. देअरफॉर लेंथ CP इज इक्वल टू हाफ लेंथ CD. आता CPची लेंथ दिलेली आहे 2.5 इज इक्वल टू हाफ इंटू लेंथ CD. हे 2 इथे डिवाइड आहेत लेफ्ट साईडला घेतले तर ते मल्टिप्लाइड होतील म्हणजेच 2.5 इंटू 2 इज इक्वल टू लेंथ CD. Therefore, length CD is equal to 5 units. आता आपण क्वेश्चन नंबर 4 बघूया. If AB is equal to 5 and BP is equal to 5 centimeter given, BP is equal to 2 centimeter and AP is equal to 3.4 centimeter. तर आपल्याला ह्या तिन्ही सेगमेंटमध्ये कंपॅरिझन करायचं आहे म्हणजे कोण लहान मोठं ते डिसेंडिंग किंवा असेंडिंग ऑर्डरने आपल्याला लिहायचं आहे. तर आता सर्वात लहान कोण आहे 2 आहे बरोबर. 2 इज लेस दॅन 3.4 इज लेस दॅन 5 सगळ्यात मोठं आहे म्हणजेच 2 ही कोणाची लेंथ आहे तर BPची. Therefore, length BP is less than length AP is less than length AB. यावरून तुम्हाला सांगता येईल की seg BP is less than seg AP is less than seg AB. म्हणजे सर्वात ग्रेटेस्ट सेगमेंट आहे AB आणि सर्वात स्मॉलेस्ट सेगमेंट आहे BP. क्वेश्चन नंबर 5 मध्ये एक लाईन दिलेली आहे लाईनवर पॉईंट्स दाखवलेले आहेत आणि त्यावर आधारित तुम्हाला हे 7 सब क्वेश्चन्स विचारलेले आहेत. फर्स्ट आहे अपोजिट रे ऑफ रे RP. आता आपल्याला अपोजिट रे पाहायचं आहे रे RPचा. रे RP हा रे RP आहे त्याचा अपोजिट रे कोणता असेल तर रे RS किंवा रे RT लिहिलं तरी चालेल. मग इथे आन्सर काय येणार आहे रे RS. सेकंड आहे इंटरसेक्शन सेट ऑफ रे PQ अँड रे RP. इंटरसेक्शन तुम्ही सेटमध्ये सर्व शिकलेलं आहात इंटरसेक्शन युनियन वगैरे. तर सेट इंटरसेक्शन सेट पाहतोय आपण रे PQ अँड रे RP. आता रे RP इथून स्टार्ट होणार आहे. दोन्ही रेसमध्ये कोणता पार्ट सेम आहे इक्वल आहे तर रे PQ हा रे RP मध्ये सुद्धा येतो आहे म्हणजेच रे PQ हे ह्याचं इंटरसेक्शन येणार आहे रे PQ. देन थर्ड आहे युनियन सेट ऑफ रे PQ अँड रे QR. रे PQ अँड रे QR म्हणजेच हा इथून जाणारा Q पासून स्टार्ट होणारा आणि इथे जाणारा. आता युनियन सेटमध्ये जरी हा रे PQ आणि रे QR मध्ये सेक PQ हा 2 वेळा आला तरी युनियनमध्ये आपण तो एकदाच घेतो म्हणजेच रे PQ आणि रे RQ मध्ये हा भाग सोडून आपण रे P घेतला PR घेतला तर एक लाईन फॉर्म होते म्हणजेच इथे आन्सर काय येणार आहे युनियनमध्ये लाईन
कोणतेही दोन पॉईंट्स तुम्ही इथले घेतले तरी चालेल. लाईन पी क्यू. स्टेट द रेज ऑफ विच से क्यू आर इज अ सबसेट. से क्यू आर हा सबसेट आहे म्हणजे काय, से क्यू आर हा पूर्णपणे ज्यामध्ये सामावलेला आहे असं आपल्याला रेज शोधायचं आहे. तर से क्यू आर जो आहे तो ठळक करून घेते. से क्यू आर हा पॅट आहे. हा पॅट कोणत्या रेजमध्ये पूर्णपणे सामावलेला आहे, तर एक तर तुम्ही आर एंड पॉईंट असलेला ओरिजिन असलेला रे घ्या, रे आर पी, आणि क्यू एंड किंवा ओरिजिन असलेला दुसरा रे कोणता घेता येईल, क्यू रे क्यू पी. बरोबर, रे आर पी अँड रे क्यू पी. मग इथे आन्सर येणार आहे रे आर पी अँड रे क्यू पी. नेक्स्ट आहे पेअर ऑफ अपोजिट रेज विथ कॉमन एंड पॉईंट आर. ज्या रेजचा एंड पॉईंट किंवा ओरिजिन हा आर आहे, कॉमन आहे, असे दोन अपोजिट रेज आपल्याला लिहायचे आहेत. म्हणजे आरपासून स्टार्ट करणार, रे आर पी म्हणा किंवा रे आर क्यू, आणि त्याचा अपोजिट रे कोणता येणार आहे, रे आर एस किंवा रे आर टी. आपण लिहूया रे आर पी अँड रे आर एस. रे आर पी अँड रे आर एस. नेक्स्ट आहे टू रेज विथ कॉमन एंड पॉईंट एस. ज्या रेजचा एंड पॉईंट किंवा ओरिजिन हा कॉमन आहे असा एस पॉईंट असलेले दोन रेज आपल्याला लिहायचे आहेत. आता इथे रे एस आर बरोबर आहे आणि रे एस टी, ज्या दोघांचाही एंड पॉईंट कॉमन आहे, एस आहे. तुम्ही इथे रे एस आर आणि रे एस पी असं लिहू शकत नाही, कारण रे एस आर म्हणजेच रे एस पी आहे, सेम रे आहे, पण नेम डिफरन्स लिहितो. म्हणून इथे टू रेज लिहिताना आपण हा रे एस आर घेऊया आणि दुसरा अपोजिट रे एस टी येणार. रे एस आर अँड रे एस टी. हे दोन्ही अपोजिट रेज आहेत. इंटरसेक्शन सेट ऑफ रे एस पी अँड रे एस टी. रे एस पी आणि रे एस टी ह्याच्यामध्ये कॉमन पॉईंट कोणता आहे, तर एस हा एकच कॉमन पॉईंट आहे. इंटरसेक्शनमध्ये तो पॉईंट येणार पॉईंट एस. क्वेश्चन नंबर 6. आन्सर द क्वेश्चन्स फ्रॉम द फिगर. नाउ दीज क्वेश्चन्स आर गिवन, वी हॅव टू राईट द आन्सर्स. आता इथे लाईनवरती पॉईंट्स आणि त्याचे कोऑर्डिनेट्स दिलेले आहेत. आता ह्या फिगरवरून आपल्याला ह्या क्वेश्चनचे आन्सर्स लिहायचे आहेत. स्टेट द पॉईंट्स विच आर इक्विडिस्टन्स फ्रॉम द पॉईंट बी. आता पॉईंट बी हा जो आहे त्यापासून इक्वल डिस्टन्सवर असणारे पॉईंट्स आपण पेअर शोधायचे आहे. आता बीपासून 2 युनिट्सवर इथे ए आहे आणि 2 युनिट्सवर इथे सी आहे, म्हणजे फर्स्ट पेअर कोणती येणार, ए अँड सी. आन्सर फर्स्ट पेअर आहे पॉईंट्स ए अँड सी. सेकंड पेअर कोणती आहे, आता बीपासून सारख्या अंतरावर असणारे आणि ज्या पॉईंट्सना नाव दिलेलं असेल तेच आपण पेअर घेणार आहोत. म्हणजेच इथे बीपासून डी जेवढं अंतर आहे 6 - 2 म्हणजे 4, तेवढ्याच अंतरावरती इथे कोणता पॉईंट आहे, पी आहे, कारण हे 2 आणि हे 2 + 4 झाले. म्हणजे पी आणि डी हे दुसरी पेअर्स मिळाली आपल्याला, पॉईंट्स पी अँड डी. आता थर्ड पेअर मिळण्यासाठी आपल्याला इथे व्ही आहे पण इथे पॉईंट्सचं नाव नाही आहे, त्यामुळे आपण दोनच पेअर आपण लिहिणार आहोत. सेकंड क्वेश्चन आहे राईट अ पेअर ऑफ पॉईंट्स इक्विडिस्टन्स फ्रॉम द पॉईंट क्यू. आता क्यूपासून इक्विडिस्टन्सवर असणारे पॉईंट्स आपल्याला शोधायचे आहे. क्यूपासून इथे पॉईंट दिलेला आहे आर आणि इथे नेम दिलेला आहे पी, म्हणजे ही एकच पेअर आपल्याला लिहिता येणार आहे, कारण ह्यापुढे काही नावं दिलेली नाही आहेत आणि यू इथे नाव दिलेलं आहे पण या पॉईंटला नाव नाही आहे. म्हणून आपण काय करणार आहोत, फक्त एकच पेअर आपल्याला मिळेल, पॉईंट्स पी अँड आर. पॉईंट्स पी अँड आर. थर्ड क्वेश्चन आहे फाइंड डिस्टन्स यू व्ही
डिस्टन्स PC, डिस्टन्स VB अँड डिस्टन्स UN. इथे तुम्हाला डिस्टन्स कसं फाइंड करायचं माहिती आहे, फॉर्म्युला माहिती आहे, लार्जर कोऑर्डिनेट मायनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट. आता डिस्टन्स UV पहिले बघूया. यूचा कोऑर्डिनेट इथे नाही दिलेला आहे, म्हणजे तो कोणता येणार आहे, हे सर्व इक्वी डिस्टन्सवर आहेत, म्हणजे यूचा कोऑर्डिनेट -4 नंतर येणारा -5. Vचा कोऑर्डिनेट इथे दिलेला आहे का, नाही आहे, म्हणजे 4 नंतर येणारा Vचा कोऑर्डिनेट आहे 5. यानुसार आपण डिस्टन्स UV हे आपण पाहूया. डिस्टन्स UV इज इक्वल टू ग्रेटर कोऑर्डिनेट मायनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट. हे तुम्ही फॉर्म्युला लिहिणार. ग्रेटर कोऑर्डिनेट राईट साईडचा ग्रेटर आहे 5 मायनस -4 मायनस -5 विच इज इक्वल टू 5 + 5 विच इज इक्वल टू 10. हे रिमेनिंग जे डिस्टन्सेस आहेत ते तुम्ही फाइंड करायचं आहे. नेक्स्ट आपण टॉपिक बघूया. विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला घरी पालक आणि शाळेतले शिक्षक जर तरची वाक्ये नेहमी सतत ऐकवत असतात. जर तुम्ही नीट लक्ष देऊन ऐकलं तर तुम्हाला शिकवलेला भाग नीट समजेल. जर तुम्ही बाहेरचं खाल्लं तर तुमचं पोट बिघडेल. म्हणजे आरोग्य, शिक्षण किंवा आपल्या सर्व गोष्टीविषयी ही चांगले परिणामकारक जी वाक्य आहेत ती सतत आपले शिक्षक आणि पालक ऐकवत असतात आणि ती निश्चितच आपण त्या गोष्टी करतो. तसेच इफ अँड देनमधली ही जी वाक्य आहेत इंग्लिशमध्येही तुम्ही शिकलात. इफ यू वर्क हार्ड देन यू विल गेट सक्सेस. त्याचप्रमाणे मॅथमॅटिक्समध्ये सुद्धा इफ अँड देनमधली ही वाक्य जी आहेत ती अतिशय महत्त्वाची आहेत. हा आपण भाग आता शिकणार आहोत, कंडिशनल स्टेटमेंट. फॉर एक्झाम्पल, स्क्वेअर ऑफ any non-zero real number is always positive. आता हे वाक्य इफ अँड देनमध्ये नाही, पण तुम्हाला प्रथम इफ अँड देनमध्ये फॉर्म करायचं आहे. म्हणजेच इफ अ नॉन झिरो रिअल नंबर इज गिवन देन इट्स स्क्वेअर इज ऑलवेज पॉझिटिव्ह. इफ a non-zero real number is given then its square is always positive. Is always positive. आता हा जो इफ अँड देनमधला जो पार्ट आहे, इफ आणि देनमधला जो भाग आहे, अ नॉन झिरो रिअल नंबर इज गिवन, देन नंतरचा जो पार्ट आहे तो इट्स स्क्वेअर इज ऑलवेज पॉझिटिव्ह. आता हा इफ नंतरचा जो पार्ट आहे ती एक कंडिशन आहे, म्हणजे तो नंबर नॉन झिरो रिअल नंबर असायला हवा. देन म्हणजे आउटकम काय मिळेल, देन इट्स स्क्वेअर इज ऑलवेज पॉझिटिव्ह, म्हणजे त्याचा स्क्वेअर हा ऑलवेज पॉझिटिव्ह असतो. म्हणजे ही इफ अँड देनमधली जी सेंटेन्स आहे, एक आणखीन एक एक्झाम्पल बघूया आपण. सेकंड, इफ अ क्वाड्रिलॅटरल इज अ स्क्वेअर देन it is a rhombus. आणखीन एक आपण सेंटेन्स लिहूया. थर्ड, इफ two angles are in a linear pair then their sum is 180 degree. हे इफ अँड देनमधली जी सेंटेन्स आहे इथे कंडिशन कोणती आहे, क्वाड्रिलॅटरल शुड बी अ स्क्वेअर. देन आउटकम काय मिळेल तुम्हाला, इट इज अ रोम्बस. सिमिलरली इथे पण इफ टू अँगल्स आर इन अ लिनियर पेअर, ही कंडिशन असेल, जर ते दोन अँगल्स लिनियर पेअर असतील देन देअर सम इज 180 डिग्री. हा आपल्याला आउटकम मिळेल. बरोबर. आता ही सेंटेन्स जी आहे, सपोज मी अशा प्रकारे लिहिली, इफ नंतर हा जो पार्ट आहे
अ क्वाड्रिलॅटरल इज अ स्क्वेअर किंवा टू अँगल्स आर इन अ लिनियर पेअर, हा पार्ट आपण सपोज स्मॉल पी मानला. देन नंतरचा जो पार्ट आहे तो आपण क्यू समजलो. तर इन शॉर्ट इफ पी देन क्यू. आता इथे पी पार्टला काय म्हणतात? पी इज कॉल्ड ॲज अँटीसिडेंट अँड क्यू इज कॉल्ड ॲज कॉन्सिक्वेंट. त्याचप्रमाणे ह्याचे कॉन्व्हर्स स्टेटमेंटसुद्धा लिहिता येतात. कंडिशनल स्टेटमेंटचे कॉन्व्हर्स स्टेटमेंट आपण बघूया. एक फॉर एक्झाम्पल आपण हे थर्ड एक्झाम्पल घेतलं आहे ना, ह्याचं कॉन्व्हर्स लिहूया. कॉन्व्हर्स म्हणजे काय? हा पी क्यूच्या ठिकाणी आणायचं आहे, क्यू हा पीच्या ठिकाणी आणायचं आहे. म्हणजेच इफ क्यू देन पी. म्हणजेच इथे आपल्याला क्यूचं पार्ट कोणता आहे? देअर सम इज 180 डिग्री. देअर म्हणजे कोणाची? तर टू अँगल्सची. म्हणजे आपण इथे कॉन्व्हर्स स्टेटमेंट कसं लिहिणार आहोत? इफ नंतर येणारा पार्ट हा लिहायचा आहे, देन नंतर आपण हा पार्ट लिहिणार आहोत. इफ द सम ऑफ टू अँगल्स इज 180 डिग्री देन दे आर इन अ लिनियर पेअर. असं हे याचं कॉन्व्हर्स स्टेटमेंट होणार आहे. इफ sum of two angles is 180 degree then they are in a linear pair. आता हे कॉन्व्हर्स स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू असतात असं नाही. फॉर एक्झाम्पल इथेच आपण बघूया. टू अँगल्स सम इज 180 डिग्री. सपोज मी असे अँगल्स ड्रॉ केले, 40 डिग्रीचा आहे आणि हा 140 डिग्रीचा अँगल ड्रॉ केला. तर ह्या दोन्ही अँगलची सम 180 डिग्री आहे, पण ते एकमेकाला जोडून नाही आहेत किंवा एका लाईनवर नाही आहेत. म्हणजेच ते लिनियर पेअर अँगल्स आहेत का? नाही. म्हणजे इथे हे कॉन्व्हर्स स्टेटमेंट हे ट्रू नाही. आता ह्याचा आपण वापर थिअरम किंवा प्रॉपर्टीज प्रूव्ह करण्यासाठी, म्हणजेच अँटीसिडेंट पार्ट असेल तर तो गिवन असेल आणि कॉन्सिक्वेंट पार्ट असेल तर तो टू प्रूव्ह असेल, त्यामध्ये आपण ह्याचा वापर करणार आहोत. आता ह्यावर आधारित तुम्हाला प्रॅक्टिस सेट 1.3 मध्ये 2 क्वेश्चन्स आहेत आणि प्रॉब्लेम सेट 1 मध्ये आपल्याला 7, 8, 9 ही 3 एक्झाम्पल्स दिलेले आहेत. त्यातले आपण प्रत्येकी एक एक्झाम्पल आता पाहूया.